చిగురించిన ఆశలతో వికసించిన మనసులతో వెళ్ళెదము ప్రమిదలతో యేసుని సన్నిధికి చిగురించిన ఆశలతో చీకటిలో చిరుదీపము వేదనలో మన స్వాంతము చీకటిలో చిరుదీపము వేదనలో మన స్వాంతము దివ్యమైన స్నేహము శాంతినిచ్చు దైవము దివ్యమైన స్నేహము శాంతినిచ్చు దైవం చిగురించిన ఆశలతో వికసించిన మనసులతో వెళ్ళెదము ప్రమిదలతో యేసుని సన్నిధికి చిగురించిన ఆశలతో. ఈనాటి దివ్యబలి పూజ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయువారు వినోద్ రెడ్డి మరియు వారి కుటుంబము, తుమ్మా లూర్ద్ మేరీ వారి కుటుంబము, అదేవిధంగా ఒక భక్తుడు దేవుని యొక్క అనుగ్రహాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. వీరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. చంద్రకళ ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భముగా దేవుడు ఆమెకు సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని దయచేయాలని కోరుకుందాం. అదేవిధంగా మరణించినటువంటి యాగారెడ్డి ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి చేకూరాలని వినోద్ రెడ్డి మరియు కుటుంబ సభ్యులు ఈ పూజను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈనాటి దివ్య బలి పూజను సమర్పించువారు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై గాది ఎన్నారెడ్డి అండ్ లూసీ రాణి ఫ్యామిలీ ఫర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ and blessings of financial growth for sons Vijay Kumar and Jay Kumar, mass offered by Ambati Nirmala Ungol. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. To get deliverance from bad dreams and bondages and for good health and God's protection, salvation of family offered by Madhavi, Venkatesh, Ritika, Niharika, Rajaya, Nagamani, Sri Ramulu. Thanks give mass to Divine Mercy Jesus for all the blessings received in her life and for God's mercy in her body, mind and soul and for God's wisdom to do His will in life. Mass offered by Sweta and parents. Thanksgiving to God for His abundant blessings upon family and for God's blessings upon child ABS Jeevan Reddy to write his engineering exams well. Mass offered by A. Anthony Reddy, Council Lily Mary. For the departed soul of Anand Kumar, expired on 15th April, for the consolation of the mother family, mass offered by the family. For speedy recovery from corona, offered by M. Joseph Kumar, Joseph Amar, Shravanti, Vasanta, Maria, Anishka, Anthony, Ridansh. For the good health of Muppidi Nageshwar Ravu, Naresh and deliverance from alcohol, salvation and for good health of Maria Rani and bright future of Teja Babu and for good health of Teresa, mass offered by Teresa. For good health and God's protection upon Mallipudi Venkata Ratnam, Nandini, Maunisha and Lokesh Babu. Mass to the Divine Mercy of Jesus, offered for the protection on my family, friends and relatives and on the whole humanity, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Mass offered for the departed soul of K. Thomas by Y. Varalakshmi. For God's blessings upon Renuka to select in government job selections, offered by Renuka and family. To get rid of all financial problems and obstacles in life, offered by
నాగుల వంశ థామస్, రమ, సునీత షారోన్, గోపాల్ కృష్ణ and Yesudasu. For the salvation and the protection of the family, mass offered by Sharon. For the morning group members of family members, family of salvation and protection offered by Sharon. For spiritual growth and protection of Laura's Rosary team members and their families. Mass offered to Divine Mercy for the repose of the soul of G. Yalleshwar Rao, for the good health and protection for parents, children and all the family members, and for the development and the smooth running of business offered by Rajiv, Laura and children, for the gift of job and PR to Prashant Reddy, Yeruva in Canada, mass offered by Sleva Reddy and Mary, for the repose of soul of Viswaja, mass offered by Sister Banu. May the Divine Lord extend His mighty hand and bless and heal all the people suffering from coronavirus. Mass for the departed soul of Prasad and for all the blessings by Almighty to their children. God's protection to all the people who are affected by coronavirus. Mass offered by Gorle Rani and family, Pendurti Parish, Visakhapatnam Diocese. May God heal all the people who are affected with COVID-19, and may God bless the whole world offered by Anthony Reddy and Veronica family. For the gift of children to Mary, Jacinta and Sam, and may God bless the family with good health and offered by Yeruva Jyoti. Thanksgiving Mass for the good health and protection of all the family members through this pandemic offered by Rajesh, Vedangi and Alfonsa. For the gift of job and PR to Prashant Reddy, Yeruva in Canada offered by Sleva Reddy and Mary. For the job permanent of Goli Rajashekar, mass offered by Polanki, France, Shauri Kumari. For the healing for Ramesh and Kalyani from Corona, mass offered by Elizabeth. Thanksgiving Mass and for God's protection to Elizabeth's family in this pandemic situation, mass offered by Elizabeth. Good health and protection of all the family members in this corona time, and for the good health of animals, for spiritual knowledge of Hasini and Haran, mass offered by Bala and Prasanna. For the birthday blessings upon Allam Raja Shashidhar Reddy, offered by Allam Bala Reddy and Maria Rani. For the gift of child for Allam Sampath Reddy and Supraja, mass offered by A. Sampath Reddy. For blessings on the 10th wedding anniversary of Jonalagada Krishna and Madasala, offered by J. Vasundhara Devi. Thanksgiving to God and to get success in interview, get full-time job to Navneet Reddy, family protection, mass offered by T. Simon Reddy and Ursula. Thanksgiving and to receive success in interview and to get full-time job for Navneet Reddy. For family protection, mass offered by T. Simon Reddy and Ursula. For the good health of D. Nageshwar Rao, Lucy, Maunika Grace and Sarika Grace. And for job transfer of Lucy from Srikakulam to Bimili, mass offered by T. Nageshwar Rao. Mass offered for Gade Solomon Reddy from Warangal for good health. Thanksgiving Mass offered by Allam Vijaya Bhaskar Reddy from Warangal. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా మన మనసులో పెట్టుకొని వీరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు వీరిని వీరి యొక్క తలంపులను వీరి యొక్క కోరికలను సకాలంలో తీర్చి వారిని ఆదుకోవాలని, తనకు అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా వారికి దయచేయాలని ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ,
పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. కాపరి స్వరమును ఆలకిద్దాం. కాపరి మందలో ఐక్యమై ఉందాం. క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ దివ్య బలి పూజ ద్వారా ప్రభువు మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. తన యొక్క స్వరమును ఆలకించమని, తన యొక్క మందలో ఏకంగా ఉండమని, తను ఉన్న చోటే మనమును ఉండమని ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి శిష్యరికపు లక్షణాలను కలిగి ఉండాలని ప్రభు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఈనాటి సువార్తలో పరిసయ్యులను సద్దుకయ్యులను యేసు ప్రభువు ఖండిస్తూ కాపరి మంద ఏ విధంగా ఐక్యంగా ఉంటారో, కాపరి ఏ విధంగా మందను ఆలకించి నడిపిస్తూ ఉంటాడో, అదేవిధంగా మంద కూడా, గొర్రెలు కూడా కాపరి యొక్క స్వరం ఆలకించి ఆయన అనుసరించి ఒక పరలోక బహుమానాన్ని పొందుకుంటాయో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. మరి మనము అందరము కూడా ఉత్థాన కాలంలో ఉంటూ ఉన్నాము. ఉత్థాన ప్రభు యొక్క ఫలములను మనము ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాము. ప్రేమ, శాంతి, సమాధానం అనేటువంటి ఆ యొక్క ఉత్థాన ఫలములను మనము ప్రతిరోజు అందుకుంటూ ఉన్నాము. ఒకసారి మరణించి ఉత్థానమైన యేసు ప్రభు మరలా మరణింపడు. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకై తన ప్రాణమును ధారవోయును అన్నటువంటి సూత్రాన్ని, సత్యాన్ని సంపూర్ణం కావిస్తూ యేసు ప్రభు మంచి కాపరిగా కల్వరిలో మన కోసం మరణించి ఉత్థానమయ్యాడు. కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనకు నిత్య జీవనము లభించింది. ఆయన ద్వారా మనకు ఆధ్యాత్మిక జీవితం లభించింది. ఆయన ద్వారా మనకు పరలోక జీవితం లభించింది. ఆయన ద్వారా మనము దేవుని బిడ్డలుగా మారుతూ ఉన్నాము. అది ఉత్థాన భాగ్యము. మరి అటువంటి ఉత్థాన భాగ్యాన్ని పొందిన మనము ఉత్థాన బాధ్యతను కూడా స్వీకరించాలి. మరి ఏమిటి మన ఉత్థాన బాధ్యత? మన మంచి కాపరిని ఆలకించడం, మంచి కాపరిని అనుసరించడం, మంచి కాపరి యొక్క అడుగులలో అడుగులు వేసుకుంటూ ఆయనతో పాటు నడవడం, మంచి కాపరి ఉన్న చోటుకే మనము కూడా చేరుకోవడం. అలా జీవించాలంటే ఆత్మబలము, ఆత్మశక్తి ఎంతైనా అవసరమై ఉంది. అటువంటి ఆత్మశక్తి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ దివ్య బలి పూజను ప్రారంభించే ముందుగా మనలోని మాలిన్యాన్ని తొలగించమని వేడుకుందాం. కాపరి స్వరమును విస్మరించిన సమయాలను, సందర్భాలను మనము ప్రభువునకు అప్పగించుకుందాం. ప్రభువా మన్నించండి. అనేక మార్లు మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ మాటను మేము పెడచెవిని పెడుతూ ఉన్నాము. అనేక మార్లు మేము పిలుస్తూ ఉన్నా కూడా మేము వినిపించుకోకుండా మా బాటలో మేము వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము. మా పేరు పెట్టి పిలిచిన మహాప్రభు ఆ పిలుపునకు సరైన విధంగా స్పందించలేకపోయి ఉన్నాము. అటువంటి సందర్భాలను మేము మీకు అర్పిస్తూ ఉన్నాము. వాటిని చేకొండి మమ్మల్ని అందరినీ మన్నించండి. ప్రభు యొక్క క్షమాపణ కొరకై, ప్రభు యొక్క కృప కొరకై ప్రార్థన చేద్దాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా మీ చెంతను నా పాపమును ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి. ప్రార్థించుదము.
సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వర, రక్షకుని పునరుత్థాన పవిత్ర కార్యములను భక్తి పూజలతో మేము స్మరించుకొనుచున్నాము. రక్షణ పూర్ణానందమును కూడా మేము పొందినట్లు మీ కృపను ప్రసాదించుమని మేము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. నీతో కలిసి పవిత్రాత్మతో సహా యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు నీ కుమారుడును మా ప్రభునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము అపోస్తుల కార్యములు 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 19 నుండి 26 వరకు. స్టెఫాను చంపబడినప్పుడు జరిగిన హింసాకాండ వలన చెల్లాచెదరైన వారిలో కొందరు దేవుని వాక్కును యూదులకు మాత్రమే బోధించుచు ఫినీషియా, సైప్రసు, అంతియోకియాల వరకు వెళ్ళిరి. కానీ సైప్రసు, సిరేని నుండి వచ్చిన కొందరు అంతియోకియానకు వెళ్ళి ప్రభువైన యేసును గూర్చి గ్రీకులకును ప్రసంగింప మొదలెడిరి. ప్రభువు హస్తము వారికి తోడయ్యుండెను కనుక అనేకులు విశ్వసించి ప్రభువు వైపు తిరిగిరి. ఈ వర్తమానము యెరూషలేములోని క్రీస్తు సంఘమునకు తెలిసిన వారు బర్నబాను అంతియోకియానకు పంపిరి. అతడు అక్కడకు వెళ్ళి దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి ప్రభువు ఎడల హృదయపూర్వకముగా విశ్వాస పాత్రులై ఉండుడని వారిని ప్రోత్సహించెను. ఈ బర్నబా మంచివాడు. అతడు పవిత్రాత్మతోనూ విశ్వాసముతోనూ నిండి ఉండెను. ప్రభువును విశ్వసించు వారి సంఖ్య అధికమయ్యెను. పిదప బర్నబా సౌలును వెదకుటకై తార్సునకు వెళ్ళెను. అక్కడ అతడు సౌలును కనుగొని అతనిని అంతియోకియానకు తీసుకొని వచ్చెను. 1 ఏడాది వారిద్దరూ అచటి సంఘమును కలుసుకొని అనేకులకు బోధించిరి. అంతియోకియాలోని శిష్యులు మొట్టమొదటిసారిగా క్రైస్తవులు అని పిలువబడిరి. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత యోహాను వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము వచనములు 22 నుండి 30 వరకు. యోహాను సువార్త అధ్యాయము 10 పవిత్ర వచనములు 22 నుండి 30 వరకు. యెరూషలేములో దేవాలయ ప్రతిష్టోత్సవము జరుగుచుండెను. అది శీతాకాలము. యేసు దేవాలయమున సొలొమోను మంటపమున నడుచుచుండెను. యూదులు ఆయన చుట్టూ గుమికూడి, నీవు ఎంతకాలము మమ్ము సందిగ్ధావస్థలో ఉంచెదవు? నీవు క్రీస్తువా? మాకు స్పష్టంగా చెప్పుము అని అడిగిరి. అందుకు యేసు వారితో, నేను మీకు చెప్పితిని, కానీ మీరు నమ్ముటలేదు. నా తండ్రి పేరిట నేను చేయు పనులు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి. మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు కనుక మీరు నమ్ముటలేదు. నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినును.
నేను వానిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. నేను వానికి నిత్య జీవము ప్రసాదింతును, కనుక అవి ఎప్పటికీ నాశనము చెందవు. వానిని ఎవడును నా చేతి నుండి అపహరింపలేడు. వానిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు, కనుక వానిని నా తండ్రి చేతి నుండి ఎవడునూ అపహరింపలేడు. నేనును నా తండ్రియు ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. కాపరి స్వరమును ఆలకిద్దాం. కాపరి మందలో ఐక్యమై ఉందాం. క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి సువార్త పఠనం ద్వారా మనం గ్రహించే ఒక సత్యము, కాపరి మనకు తోడుగా ఉండును, కాపరి మనలను పిలుచును, కాపరి మనలను రక్షించును, కాపరి మనకు నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అవును ప్రియులారా, యేసు ప్రభువు నిజమైన కాపరి. మనము గత ఆదివారం కూడా ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఉన్నాము. పాస్కా కాలపు 4వ ఆదివారంను కూడా మన తల్లి శ్రీసభ మంచి కాపరి ఆదివారముగా కొనియాడుతుంది. దేవుడు కాపరిగా తన ప్రజలను ఎల్లప్పుడూ సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు అన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకొని ఉన్నాము. అంతేకాదు, ఆ దేవుడు చెదరిపోయిన గొర్రె పిల్లలను పిలుచుకొని తన మందలో చేర్చుకొని వాటిని పోషిస్తాడు అన్నటువంటి సత్యాన్ని కూడా గ్రహించాం. ఆయన మంచి కాపరి. మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును సమర్పించును అన్నటువంటి వాక్యాన్ని కూడా మనము ధ్యానించుకొని ఉన్నాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరి ఈరోజు మనము ఈ స్వార్థలోని సారాంశాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించాలంటే ఒక సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. యేసు ప్రభువు మంచి కాపరిగా మనందరినీ కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాడు. నిన్ను నన్ను వ్యక్తిగతంగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు. మనము నిజంగా ఆయన స్వరాన్ని ఆలకించినట్లయితే, మనం నిజంగా ఆయన మందలో ఉండాలని ఆశించినట్లయితే మనము ఆయనను అనుసరించగలము. అనగా మంచి కాపరితో ఉండాలి అన్నటువంటి తపన మనలో అధికంగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది మనకు సాధ్యమవుతుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఈ కాపరి తత్వాన్ని మనము బహుగా గ్రహించవచ్చు. ముఖ్యంగా పాత నిబంధనలు తండ్రి దేవుడు ఏ విధంగా తన ప్రజలను పిలుస్తూ ఉన్నాడు. మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించండి, అప్పుడు నేను మీకు దేవునిగా ఉంటాను, మీరు నాకు ప్రజలుగా ఉంటారు. అనగా ఒక కాపరి ఏ విధంగా తన మందను కాచి కాపాడుతూ ఉంటాడో, అదేవిధంగా తండ్రి దేవుడు ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఎడారి ప్రాంతంలో కావచ్చు, ఆ యొక్క కానాను చేరుకునే ఆ ప్రయత్నంలో కావచ్చు, వారిని అధికంగా వారిని దీవించాడు. వారికి అమితంగా తన యొక్క కృపను అనుగ్రహించాడు. కంటి రెప్పలా వారిని కాపాడుతూ చివరికి వాగ్దాన భూమికి వారిని చేర్చాడు. మంచి కాపరి అలా ఉంటాడు. ఏ మాత్రము గొర్రెలను అలా వదిలివేయకుండా, ఒంటరిగా వాటిని విడిచిపెట్టకుండా సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు. అనేక రకమైనటువంటి ఆటంకాలు, శోధనలు, శత్రువులు వచ్చినప్పుడు కూడా వాటిని కాపాడుతూ ఉంటాడు. మంచి కాపరి యొక్క లక్షణం అది అని మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గ్రహించగలం. ప్రియులారా, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరి యేసు ప్రభువు ఉత్థాన క్రీస్తు నిజమైన కాపరి. ఆయనే స్వయంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. మనం యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం గమనించామంటే ప్రభువు స్వయంగా అంటూ ఉన్నాడు 11వ వచనములో, నేను మంచి కాపరిని, మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము ధారపోయెను. మరి మంచి కాపరి ఎందుకు వచ్చాడు?
యేసు ప్రభువు మంచి కాపరికి జీతగానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, జీతగాడు ఉంటాడు, గొర్రెల కాపరి, కానీ తనకి యజమాని ఎంత మేరకు జీతాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడో అంతవరకే గొర్రెలను కాస్తూ ఉంటాడు. అనగా ఒక జీతం కోసం పనిచేసే ఒక వ్యక్తిగా ఉంటూ ఉంటాడు. ఒక ఆపద వచ్చినప్పుడు, ఒక ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు, ఒక శత్రువు వచ్చినప్పుడు, ఒక జంతువు వచ్చినప్పుడు తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆ జీతగాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే గొర్రెలను ఎప్పుడు కూడా తన సొంత గొర్రెలుగా ఆ కాపరి, మామూలు కాపరి, జీతగాడైనటువంటి కాపరి ఎప్పుడు భావించడు. అవి గొర్రెలు, నేను కాపరి, నా జీవితం నాకుంది, వాటి జీవితం వాటికి ఉంది అన్నటువంటి ఒక వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తూ ఆపద వచ్చినప్పుడు ఆ గొర్రె మందను విడిచిపెట్టి పారిపోతూ ఉంటాడు. కానీ ప్రభు అంటాడు, మంచి కాపరి అలా కాదు. మంచి కాపరి జీవాన్ని ఇస్తాడు, దాన్ని సంపూర్ణంగా ఇస్తాడు, సమృద్ధిగా ఇస్తాడు. అందుకొరకే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నేను మీకు జీవమునివ్వడానికి, దానిని సమృద్ధిగా ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నాను. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనకు సమృద్ధిగా ఆ నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి అవసరమైతే ప్రభు తన ప్రాణాన్ని సైతం ధారపోశాడు. మంచి కాపరి యొక్క లక్షణం అది ప్రియులారా. మరి ఈరోజు మనము మంచి కాపరి, మంచి గొర్రెలు ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నటువంటి ఒక సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మంచి కాపరికి 5 లక్షణాలు ఉంటాయి. యేసు ప్రభు మంచి కాపరి. ఈ 5 లక్షణాలను కూడా కలిగినటువంటి కాపరి. ఏమిటి ఆ 5 లక్షణాలు? మొదటిది, మంచి కాపరి తన గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలుచును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మామూలు కాపరి కాదు, జీతగాడు కాదు. వాటికి ఏ గొర్రె ఇటువంటిది తెలియదు. కానీ ప్రభువు ప్రతి గొర్రె పిల్లను కూడా పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు. నీ పేరును నా అరచేతులలో లిఖించుకొని ఉన్నాను అని పలికిన ప్రభువు, మనందరినీ కూడా పేరు పెట్టి పిలిచే ప్రభువు, అటువంటి మంచి కాపరి మనకి ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి పేరు ఆయనకు తెలుసు. కేవలం ఆయన హస్తాలలో కాదు, ఆయన హృదయములో మన పేరును చెక్కి ఉన్నాడు. ఎంత భాగ్యం ప్రియులారా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనగా మనము ప్రభు యొక్క మదిలో ఉంటూ ఉన్నాము, ప్రభు యొక్క తలంపులలో ఉంటూ ఉన్నాము, ప్రభు యొక్క ఆలోచనలో ఉంటూ ఉన్నాము, ప్రభు యొక్క హృదయంలో ఉంటూ ఉన్నాము. మనము ప్రభువులో ఉన్నాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మంచి కాపరి తన గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలుచును. మరి రెండవ లక్షణము, మంచి కాపరి తన గొర్రెలను ఎరుగును. ఒక్కొక్క గొర్రె యొక్క స్వభావాన్ని ఎరిగినటువంటి కాపరి మంచి కాపరి. ఆ గొర్రె యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి, పరిస్థితి ఏంటి, ఆలోచన విధానం ఏంటి, ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్నటువంటి మానవ స్వభావాన్ని ఎరిగి మానవ అంతరంగాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా తెలుసుకునే ప్రభువు మన మంచి కాపరి. అందుకొరకే మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదువుకుంటూ ఉన్నాము, ఆయన మన అంతరంగములను పరిశీలించును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన అంతరంగములను పరిశీలించును. కేవలం బాహ్య జీవితాన్ని కాదు, మన హృదయములో కూడా మనం ఎటువంటి ఆశలను, ఎటువంటి కోరికలను, ఎటువంటి వాంఛలను కలిగి ఉన్నామో ఆయన గ్రహించగలడు. మన జీవితంలో దేనికోసం ప్రాకులాడుతూ ఉన్నామో ఆయన గ్రహించగలడు. అదేవిధంగా ఎటువంటి మానసిక క్షోభలు మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాము, ప్రపంచానికి ప్రభువుకి మధ్య మనము ఏ విధంగా ఆ యొక్క మానసిక యుద్ధాన్ని, విశ్వాస యుద్ధాన్ని చేస్తూ ఉన్నాము అని కూడా ప్రభు మనల్ని గ్రహించగలడు. మనల్ని తెలుసుకున్న ప్రభువు మంచి కాపరి గొర్రెలను ఎరుగును, గొర్రెల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకొనును. రెండవ లక్షణము. మరి మంచి కాపరి యొక్క మూడవ లక్షణం, మంచి కాపరి గొర్రెలను పోషించును.
జీవాహారాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటాడు, జీవ జలాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. మంచి కాపరి ముందుగా వెళ్ళి ఎక్కడ పచ్చిక బయళ్ళు ఉన్నాయి, ఎక్కడ మంచి ఆహారం దొరుకుతుంది, ఎక్కడ మంచి నీళ్ళు ఉన్నాయి అని ముందుగా వెళ్ళి వాటిని వెదకి అక్కడికి తన యొక్క మందను తీసుకొని వెళ్తాడు. మంచి కాపరి యొక్క లక్షణము అనగా గొర్రెల యొక్క ఆకలి దప్పులు ఎరిగినటువంటి కాపరి, వారి అవసరములను ఎరిగినటువంటి కాపరి. అందుకొరకే ఏమి తినేదమా, ఏమి త్రాగేదమా, ఏమి ధరించేదమని కలత చెందవద్దు, ప్రభువు మీకు సమస్తమును మీకు సమకూర్చును అని ప్రభువే అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రభువు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా చింతలలో వంతలలో విడిచిపెట్టడు. మనకు అవసరమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఆయన సకాలంలో సమకూరుస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి మంచి కాపరి, గొర్రెల యొక్క ఆకలిని ఎరిగి వాటి ఆకలిని తీర్చే మంచి కాపరి. అటువంటి మంచి కాపరి యేసు ప్రభువు కేవలము మామూలు ఆహారం కాదు, శారీరక ఆహారములు కాదు, భౌతికమైనటువంటి అవసరాలను కాదు, ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆకలిని తీర్చే ప్రభువు. అందుకొరకే నిరంతరము మనలో ఉండడానికి, మనల్ని పోషించడానికి, మనలో తన యొక్క ఆత్మను నింపడానికి జీవాహారమై ఈ బల్లపై ప్రతిరోజు కూడా మనకు అందించబడుతూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. జీవమునిచ్చే ఆహారము, నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించే జీవ జలమై ఆయన మనకు అనుగ్రహించబడుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మంచి కాపరి గొర్రెలను పోషించును. మరి 4వదిగా మంచి కాపరి గొర్రెలను సంరక్షించును. ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలము, ఈ లోకంలో దుష్ట ప్రభావాలు ఉన్నంత కాలము గొర్రె పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదానికి గురి అవుతూనే ఉంటాయి. అటువంటి గొర్రెలను తన హక్కున చేర్చుకొని వాటి చెంతన చేరి నిరంతరము వాటి చుట్టూనే ఉంటూ వాటిని సంరక్షించే మంచి కాపరి యేసు ప్రభు. మనకు ముందుగా ఉంటాడు, ముందుగా నడుస్తూ ఉంటాడు, మన వెనక ఉంటాడు, మనం ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడు, మన ప్రక్కనే స్నేహితులా ఉంటాడు. అందుకని ప్రభు అంటాడు, తన స్నేహితుని కొరకు తన ప్రాణమును దారవోయేవానికంటే ఎక్కువ ప్రేమ గలవాడు ఎవడూ లేడు. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 13వ వచనములు. ఈ విధంగా యేసు ప్రభు మంచి కాపరిగా మన కొరకు తన యొక్క శ్రద్ధను అనుగ్రహించి ఉదార స్వభావంతో మనందరినీ కూడా ఆయన సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు, మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు. మరి 5వదిగా మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణమును ఇచ్చును. ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా మన కొరకు తమ యొక్క ప్రాణాన్ని త్యాగం చేయలేదు, కేవలము యేసు ప్రభు మాత్రమే. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనేక మంది మానవాళిని రక్షించాలని వచ్చి ఉన్నారు, అనేక మంది మానవాళికి మంచిని బోధించి ఉన్నారు, మంచి మార్గాన్ని చూపించి ఉన్నారు, సత్యాన్ని నేర్పించి ఉన్నారు. కానీ మానవుని కోసం, మానవుడు రక్షింపబడాలని, ఆ పరలోక జీవనాన్ని పొందుకోవాలని ఏ ఒక్కరు కూడా తన ప్రాణాన్ని మానవుని కోసం అర్పించలేకపోయాడు, కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే. అందుకొరకే ఫుల్టన్ షీన్ అనే బిషప్ గారు అంటూ ఉన్నారు, ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా జీవించడానికి జన్మించి ఉన్నాడు, కేవలము యేసు ప్రభు మాత్రమే మరణించడానికి జన్మించి ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మంచి కాపరిగా ఆయన మనకు జీవాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు, తన ప్రాణాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నాడు, సిలువపై తన రక్తాన్ని ధారపోస్తూ ఉన్నాడు, తన శరీరాన్ని అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత గొప్ప భాగ్యం ప్రియులారా! మన కొరకు ప్రాణాన్ని ఇచ్చే మంచి కాపరి మనకుంటూ ఉన్నాడు. అందుకొరకే తాను మరణం ద్వారా, మరణ ఫలితంగా ఉత్తరం ద్వారా
ఉత్థాన ఫలితముగా నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మరి మంచి కాపరి ఉన్నటువంటి ఈ 5 లక్షణాలు. మంచి కాపరి గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలుచును, గొర్రెలను పోషించును, గొర్రెలను తెలుసుకును, గొర్రెలను సంరక్షించును, గొర్రెల కొరకై తన ప్రాణమును సమర్పించును. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు ఆ కల్వరి యేసులో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంతటి గొప్ప కాపరిని మనం కలిగి ఉన్నాం ప్రియులారా. మరి మనము ఒక మందగా, ఒక ప్రజగా, దేవుడు తన కొరకై ఏర్పరచుకున్నటువంటి జాతిగా, క్రైస్తవులముగా, క్రీస్తు అనుచరులముగా ఏ విధంగా ఉండాలి? మంచి కాపరి ఎక్కడ ఉన్నాడో మంచి మంద కూడా అక్కడే ఉంటూ ఉంది. అలా కాని పక్షములో అది మంచి మంద కాదు. మరి మనం నిజంగా మంచి మంద అని భావించామంటే యేసుప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడో, ఆయన మార్గం ఏమై ఉందో, ఆయన యొక్క సత్యము ఎంత వైభవంగా ఉంటుందో తెలుసుకొని దాన్ని అనుసరించాలి. కాబట్టి మంచి గొర్రెలముగా మనము ఏ విధంగా జీవించాలి? మన లక్షణాలు ఏంటి? మనకు కూడా అనగా మంచి గొర్రెలుగా మనకు 4 లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మొదటిది మంచి కాపరి ఉన్నాడు అని గ్రహించడం, అంగీకరించడం. అనగా యేసు ప్రభువు మంచి కాపరి అని అంగీకరించడం. అనగా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించడం అంటే సమస్తాన్ని త్యజించడం. ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో ఆయన చాలా స్పష్టంగా అంటూ ఉన్నాడు, నన్ను అనుసరింపగోరువాడు తనను తాను త్యజించుకొని తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను అనుసరింపవలెను. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మనము ప్రభువును అంగీకరించాలి, మంచి కాపరిని అంగీకరించాలి, మంచి కాపరిని చేరుకోవాలి, మంచి కాపరితో ఉండాలి. నన్ను రక్షించే దేవుడు మరొకడు లేడు అని యేసుక్రీస్తు నామమును మనం స్మరించుకుంటూ ఆయనను అంగీకరించాలి. రక్షణ కలిగించు నామము మరొకరికి ఇవ్వబడలేదు. అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మొదటగా మన లక్షణము మంచి గొర్రెలముగా, మన లక్షణము మంచి కాపరిని అంగీకరించటం. మరి రెండవదిగా అంగీకరిస్తే సరిపోదు, ఆలకించాలి. రెండవదిగా మంచి కాపరిని ఆలకించాలి. మంచి కాపరి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఆనిముత్యపు మాటలను మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు, పరలోక రాజ్యపు బోధనలు మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు, దైవరాజ్య సందేశాలను మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు. మరి మనము ఆ సందేశాన్ని ఆలకిస్తూ ఉన్నామా? నా గొర్రెలు నా స్వరమును ఆలకించును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎన్నిసార్లు ప్రభువు తన యొక్క వాక్యాన్ని మనకు వినిపిస్తూ ఉన్నాడు, అనేక కూటముల ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, పరిశుద్ధ గ్రంథము ద్వారా మనకు తన యొక్క సందేశాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ మనము ప్రాపంచిక శబ్దాలలో మునిగిపోయి ప్రభు యొక్క సందేశాన్ని అనేక మార్లు పెడచెవిని పెడుతూ ఉంటాము. అటువంటప్పుడు మనము ఎప్పటికీ కూడా మంచి మందగా ఉండలేము, మంచి మంద కాలేము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. అనగా ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని ఆలకించాలంటే ప్రాపంచిక స్వరాలను ప్రక్కకు నెట్టాలి. ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని ఆలకించాలంటే మనము ఈ లోక శబ్దాలను ప్రక్కకు నెట్టివేయాలి, ఈ లోక మాటలను ప్రక్కకు నెట్టివేయాలి, ఈ లోకపు తలంపులను మనము ప్రక్కకు నెట్టివేయాలి. ఎందుకంటే ఈ గందరగోళములో ఆత్మస్వరాన్ని మనము అందుకోలేము ప్రియులారా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. కాబట్టి రెండవ లక్షణం, ఒక మంచి మందగా మనము మంచి కాపరిని ఆలకించాలి. మరి మూడవదిగా అంగీకరించి ఆలకిస్తే సరిపోదు, అనుసరించడము. మంచి మంద మంచి కాపరి యొక్క మార్గమును అనుసరిస్తూ ఉంది. మరి మనము యేసుక్రీస్తుని అనుసరిస్తూ ఉన్నామా?
ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మనం ఆలకిస్తూ ఉన్నాము, సంతోషం. అనేక మార్లు మనము ఆ యొక్క సందేశాన్ని ఒక చెవి ద్వారా తీసుకొని మరొక చెవి ద్వారా వదిలివేస్తూ ఉంటాము. దానిని హృదయం అనేటువంటి ఆ యొక్క కేంద్ర స్థానానికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ప్రభు యొక్క సందేశము అనేక సవాళ్ళతో కూడుకొని ఉంది, అంత సులభం కాదు. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా మీరు నన్ను అనుసరించండి, మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటాను, 3 పూటలా బాగా పోషిస్తాను అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఇహలోకములో సౌఖ్యమైన జీవితాన్ని ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనకు వాగ్దానం చేయలేదు. ఆయనను మనము అనుసరించడం అంటే ఆయన బాటలో మనము నడవడము. మరి మన మంచి కాపరి యొక్క బాట ఏంటి? ఆ పాడు యొక్క బాటకు ఆయన చూపించేటువంటి మార్గం ఏంటి? సిలువ మార్గము, శ్రమల మార్గము, కల్వరి మార్గము, త్యాగ మార్గము, విధేయత మార్గము, ప్రేమ మార్గము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. వీటిని అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా? ప్రేమ అంటే త్యాగం చేయడం. ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనములు, దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. ప్రేమ ప్రసాదిస్తూ ఉంది, ప్రేమ త్యాగం చేస్తూ ఉంది, ప్రేమ అందిస్తూ ఉంది. మనము ప్రభువు కోసం ఎటువంటి త్యాగాలు చేస్తూ ఉన్నాము? ప్రభువు మన కొరకై సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి పరలోక ఆనందాన్ని, పరలోక మహిమను, పరలోక కిరీటాన్ని, పరలోక ఆసనాన్ని వదిలిపెట్టి ఏమీ లేని వానిగా తాను మలుచుకుంటూ మన కొరకు దిగివచ్చి మనలా మారినప్పుడు ప్రభువును పొందడానికి, ప్రభువుతో ఉండడానికి మనం ఏ విధంగా ఆయనను అనుసరిస్తూ ఉన్నాము? ప్రభు యొక్క బాట త్యాగపూరితమైనటువంటి బాటగా ఉంటుంది. అటువంటి త్యాగాలకు మనము నోచుకుంటూ ఉన్నామా? జీవితాన్ని సమర్పించడం అంటే 2 పడవలపై కాళ్ళు పెట్టి ప్రయాణించడం కాదు. ధనమా, దేవుడా, ఏదో ఒకటి, దైవమా, ద్రవ్యమా, ఏమి కావాలి కోరుకో, జీవమా, మరణమా నీ చేతిలో ఉంచుతున్నాను, ఏది కావాలో ఎంచుకో, అది నేడే నిర్ణయించుకో అని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు. ప్రభువుని అనుసరించడం అంటే ఈ ప్రపంచానికి స్వస్తి పలికి, ప్రభువా నీ ఉంటే చాలు, నేను నీ వెంట ఉంటే చాలు అన్నటువంటి ఆనందముతో ఆయనను అనుసరించడం. అటువంటి మనస్తత్వాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా? ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ 3 లక్షణాలు లేకుంటే మనము మంచి మందగా ఉండలేం ప్రియులారా. మంచి కాపరిని అంగీకరించడం, ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, ప్రజల సమక్షములో నన్ను అంగీకరించు వానిని నేను నా తండ్రి సమక్షములో అంగీకరింతును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. అనగా ఆ ప్రభువుకు సాక్షులుగా ఉండడానికి సిద్ధపడాలి. ఆ ప్రభు యొక్క పవిత్ర జీవనానికి మనము సాక్షులుగా ఉండడానికి సిద్ధపడాలి. ఆ ప్రభు ఒసగే ఆ పవిత్ర జీవితాన్ని పొందుకుంటూ దానిని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రభువుని అంగీకరించడం అంటే అదే ప్రియులారా. బహిరంగంగా, బాహ్యంగా నేను ప్రభు యొక్క దాసుడను, దాసిరాలి అని చెప్పుకోవడం. మరి ప్రస్తుత కాలములో, ప్రస్తుత సమయాలలో, ప్రస్తుత విపత్కర పరిస్థితులలో, హింసపూరిత వాతావరణంలో మనము అటువంటి సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా? లేకుంటే ఇతరులకు భయపడి, హింసలకు భయపడి, వేదనలకు భయపడి, అవమానాలకు భయపడి మనం దాగుకుంటూ ఉంటామా? మన జీవితాన్ని దాచుకుంటూ ఉన్నామా? మన జీవితాన్ని, మన యొక్క విశ్వాసాన్ని భూస్థాపితం చేస్తూ ఉన్నామా? ఎక్కడ ఉన్నాము, ఎలా ఉన్నాము, ఏం చేస్తూ ఉన్నాము? కాబట్టి ప్రియులారా, ప్రభువునకు సాక్షులుగా ఉండడం, అంగీకరించటం, ఆలకించటం, అనుసరించటం. అప్పుడు ఒకే మంద, ఒకే కాపరి, ఒకే విశ్వాసము, ఒకే పరలోకము, ఒకే రక్షణ, ఒకే పవిత్రాత్మ. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. చివరగా ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పుకొని మనం ముగించుకుందాం. మంచి కాపరి ఎలా ఉండాలి అన్నటువంటి దాని గురించి. ఒక పాశ్చాత్య దేశాల్లో, హాలీవుడ్లో
ఒక సినిమా చాలా విజయవంతమైంది. ఆ యొక్క సినిమా హీరో ఆ విజయోత్సవ సభను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. అనేక మంది ఆ సభకు ఆహ్వానితులుగా వచ్చి ఉన్నారు. ఆ సభ మొత్తం, ఆ హాలు మొత్తం కోలాహలంగా ఆనందంగా నిండిపోయి ఉంది. ఆ హీరో ఒక క్రైస్తవుడు. అందుకొరకే తన యొక్క విచారణకర్తను కూడా ఆ యొక్క ఫంక్షన్కి పిలిచి ఉన్నాడు. విచారణ గురువు వచ్చి ఉన్నారు. ప్రధాన ఆసనాలలో విచారణ గురువు కూడా కూర్చొని ఉన్నాడు. సరే, సభ ప్రారంభమైంది. హీరో లేస్తూ ఉన్నాడు. వేదిక మీదకి వెళ్ళి ఆ విజయ ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ ఉన్నాడు. షేక్స్పియర్ ఆ యొక్క పద్యాలను ఆయన వల్లెవేస్తూ ప్రజలను ఎంతో అబ్బురపరిచాడు. ఆ హీరో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ యొక్క వాగ్దాటికి అందరూ ఆనందపడి కేరింతలతో చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నారు. ఆ హీరో చాలా సంతోషించాడు. కానీ వెంటనే గమనించాడు, ముందుగా ఉన్నటువంటి ఆ విచారణ గురువు ఎటువంటి స్పందన లేకుండా అలా కూర్చొని ఉన్నాడు. అందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు, కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు. కానీ విచారణ గురువు మాత్రం ఎటువంటి కదలిక లేకుండా అలా కూర్చొని ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ హీరో అంటాడు, ఫాదర్, ఇంత గొప్ప మాటలు చెప్పి ఉన్నాను, మీరు ఎటువంటి స్పందన లేకుండా ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఆ గురువు అంటాడు, నీవు ఒక క్రైస్తవుడివి, క్రీస్తు గురించి నువ్వు మాట్లాడి ఉంటే నేను సంతోషించేవాడిని. నువ్వు షేక్స్పియర్ గురించి మాట్లాడేవి కానీ ప్రభు గురించి మాట్లాడలేదు అని అంటాడు. అప్పుడు ఆ హీరో అంటాడు, ఫాదర్, మరి ఏం చేయాలి నేను? కీర్తన 23 నీవు చెప్పగలవా? కీర్తన 23 అంటే ప్రభువే నా కాపరి, నాకు ఎటువంటి కొదవయు లేదు. క్రైస్తవుడు కాబట్టి అతనికి కూడా కీర్తన బాగా వచ్చు. వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు. సరే ఫాదర్, నేను ఆ కీర్తనను అందరి ముందు వెళ్ళవేస్తాను, చెప్తాను. కానీ ఒక చిన్న షరతు, నా తర్వాత నీవు కూడా వచ్చి ఈ వేదికపై ఆ కీర్తనను అందరికీ చెప్పాలి అంటాడు. గురువు సంకోచించినా కూడా వెంటనే ఒప్పుకుంటాడు. సరే, ఇంకా హీరో మొదలు పెడతాడు. ప్రభువే నాకు కాపరి, నాకు ఏ కొదవయూ లేదు అని గొప్ప స్వరముతో ఆయన ఆ కీర్తనను గట్టిగా ప్రకటిస్తాడు. వెంటనే మరొకసారి ఆ సభ మొత్తం చప్పట్లతో కేరింతలతో మారుమ్రోగుతుంది. తర్వాత గురువు ముందుకు వస్తాడు. అందరిని చూడగానే, అంతమంది ప్రజలను చూడగానే కొద్దిగా సంశయిస్తాడు. కానీ వెంటనే ఆ కీర్తన మొదలు పెడుతూ ఉన్నాడు. ప్రభువే నా కాపరి, ఇక నాకు ఏ కొదవయూ లేదు. పచ్చిక పట్టులలోకి ఆయన నన్ను నడిపించును, జీవ జలముల యొద్దకు ఆయన నన్ను తోడుకొని పోవును. అంధకార లోయ గుండా నేను వెళ్ళినను ఆయన నన్ను తొట్టుపడనయ్యడు, కాపాడును. ఈ విధంగా చాలా మృదువైన, విశ్వాసపూరిత, గాఢమైన స్వరముతో గురువు ఆ కీర్తన చెప్తాడు. వెంటనే సభ మొత్తము నిశ్శబ్దం. ఆ కీర్తన చెప్పిన పద్ధతికి అందరి హృదయాలు కరిగిపోయాయి. అందరి కళ్ళల్లో నీరు రావడం మొదలైంది. ఇటువంటి తరుణములు హీరో కూడా కొద్దిగా భావోద్వేగానికి లోనై కళ్ళు చెమర్చడం గమనిస్తాడు. వెంటనే వేదిక మీదకి వచ్చి అంటాడు, నాకు కీర్తన తెలుసు, కానీ ఇతనికి కాపరి తెలుసు అంటాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. కాబట్టి వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడం కాదు, ఆ వాక్యాన్ని మనదిగా చేసుకోవడం. అందుకొరకే ఇప్పుడు పౌలు అంటూ ఉన్నాడు, గలతీయుల పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనములో, ఇక జీవించినది నేను కాదు, నా యందు క్రీస్తు జీవిస్తూ ఉన్నాడు. అనగా క్రీస్తు మన మాటల ద్వారా బయటికి రావాలి, క్రీస్తు మన నుండి మన ద్వారా ఇతరులకు అందించబడాలి.
మన తలంపులు క్రీస్తువై ఉండాలి, మన ఆలోచనలు క్రీస్తువై ఉండాలి, మన క్రియలు క్రీస్తువై ఉండాలి, మన నడకలు మన అడుగులు క్రీస్తువై ఉండాలి. మనం నడుస్తూ ఉంటే క్రీస్తే నడుస్తున్నాడా అన్నట్టు అనిపించాలి. కాబట్టి మంచి కాపరిని మనము అంగీకరించడం, ఆలకించడం, అనుసరించడం అంటే ఆయనకు సాక్షులుగా జీవించడం, మనము కూడా మంచి కాపరులుగా మారిపోవడం. అటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇవ్వమని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంకితమో ప్రభు అంకితమో, అంకితమో ప్రభు అంకితమో, నీ సేవలో నా జీవితం, నీ సేవలో నా జీవితం, చేకొనుమో మోదముతో, చేకొనుమో మోదముతో, కానుకగా నా సర్వము, కానుకగా నా సర్వము, అంకితము ప్రభు అంకితము, అంకితము ప్రభు అంకితము. ఈ చిన్ని కానుక పవిత్రపరచి దీవించు స్వామి, ఈ చిన్ని కానుక పవిత్రపరచి దీవించు స్వామి, నీ దివ్య పాద సేవలో నన్ను నిలుపుము స్వామి, నిలుపుము స్వామి. అంకితము ప్రభు అంకితము, అంకితము ప్రభు అంకితము. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అట్లా ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. Let us pray for all the 3 families who have sponsored this holy mass. Mass offered for God's blessings on Chandrakala on her birthday, and for departed soul of Yaga Reddy, offered by Vinod Reddy and family members. Thanks you, Mass, for the blessings received upon my family and salvation of my son, Mass offered by a devotee. For God's blessings and protection of Rahul Malreddy and Dinesh, PR for Rahul Malreddy, and bright future of Dinesh, Mass offered by Tumma Lourdes Mary. వీరి కోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ పరమ తండ్రి, ఈ 3 కుటుంబాలను దీవించండి. ముఖ్యంగా చంద్రకళను దీవించండి. జీవాన్ని ఆమెకు బహుమానంగా దయచేసి ఉన్నారు. జీవితకాలమంతా కూడా మీ యొక్క విశ్వాసంలో ప్రేమలో వర్ధిల్లునట్లు ఆ బిడ్డను దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా మరణించినటువంటి యాగారెడ్డి ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయమని, పరలోక ఆనందాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. ఒక భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి కుటుంబానికి రక్షణ కలగాలని వారు కోరుకుంటూ ఉండగా వారికి రక్షణ ఆనందాన్ని, విముక్తి, సంతోషాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఓ ప్రభువా, మీ యొక్క రక్షణను, మీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని రాహుల్ మాల్ రెడ్డికి దయచేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అతనికి పిఆర్ వచ్చినట్లు దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా దినేష్, అతనికి మంచి భవిష్యత్తును దయచేయమని, మీ ప్రేమను అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ కుటుంబాన్ని దీవించి మీ యొక్క అమితమైన కరుణతో, ప్రేమతో వారిని కాచి కాపాడమని, మీ ఆత్మలో వారందరిని నడిపించమని, ఆ కుటుంబాలలో శాంతిని, సమాధానం దయచేయమని ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాము.
ఆమెన్ ఆమేన్. ఆమెన్ ఆమేన్. ఆమెన్. ఆమేన్. మా రక్షకుడవగు ఓ సర్వేశ్వర, మేమెల్లప్పుడూ ఈ పాస్కా పవిత్ర కార్యముల నిర్వహణ యందు ఆనందోత్సాహములను కలిగి ఉండినట్లు ప్రసాదింపుడు. మాకు పునర్జన్మము నొసగిన ఈ పరమ పవిత్ర కార్యము నిత్యానందదాయకముగాను తయారగునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. పావన పిత, ఎల్లప్పుడూ నీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుట యుక్తము. మా పాస్కాయు క్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున మేము ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుట శ్రేయస్కరము. ఆయన ద్వారా మేము వెలుగు పుత్రులముగా నిత్య జీవనముతో ఉద్భవించుచున్నాము. మీ ప్రామాణిక అనుచరులకు స్వర్గరాజ్య సుఖానుభవములు తయారగుచున్నవి. ఎందుకనా ఆయన మరణము ద్వారా మా మరణము పునరుద్ధరణమాయను. ఆయన పునరుత్థానంతో సహా అందరి జీవనము పునరుత్థానమాయను. ఆ కారణమున పాస్కానంద ఉత్సాహములతో పూరితమై ప్రపంచమంతటా మానవ జాతి మీ స్తుతిగానము చేయుచున్నది. అదియునుగాక స్వర్గశక్తులను దూతల దళములను మీ మహిమాయుత గీతమును నిరతము పాడుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము.
ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, వారి మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసగు ఈ అప్పమును ఈ రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమును నిలచి నీకు పరిచర్య చేయటకు మమ్మందరిని పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తముందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతులను, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్తనమద నమ్మితో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరికీ దయచూపుము. దేవుని కన్యతలయు మరియమాతతోను, పునీత యోసేపుతోను, పునీత అపోస్తులతోను, ఆది నుండి సేవ చేసిన పుణ్యాత్మందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఎల్లప్పుడూ మంచి కాపరితో ఉండేలా మనందరినీ కూడా ఆత్మతో అభిషేకించమని, ఆత్మశక్తితో దీవించమని పరలోక ప్రార్థన ద్వారా ఆ పరమ తండ్రిని వేడుకుందాం. పరలోకమందుండెడు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొక్క అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనీయక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము కాపాడుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహమున పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతలను, కష్టాల నుండి, ఇబ్బందుల నుండి కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము నీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. సమాధానమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా సమాధానమును మీకు వసగుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారముకు దానికి శాంతిని, సమాధానం అనుగ్రహింపుడు. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకొందాము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో క్రీస్తు ప్రభువు, మానవాళి కొరకై తన ప్రాణమును సిలువలో అర్పించిన మంచి కాపరి. ఆ ప్రభు యొక్క ప్రేమ విందులో పాల్గొన వచ్చిన మనమందరము కూడా ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా, నా తోడు నీవయ్యా, నీ స్నేహం చాలయ్యా, నా నీడ నీవయ్యా, ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహితుడా, హృదయాల సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా. బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం, లోకాల లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం, నా యేసుని స్నేహం. బంధువులు వెలివేసిన వెలివేయని స్నేహం, లోకాల లేనట్టి ఓ దివ్య స్నేహం, నా యేసుని స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాల సన్నిహితుడా. ప్రార్థించుదము. మా తండ్రియగు ఓ సర్వేశ్వర, మీరు రక్షించిన ప్రజలను నిత్య సహాయంతో కాపాడుమని మేము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మీ కుమారుని మరణము ద్వారా రక్షణమును పొందినవారు ఆయన పునరుత్థానమందును ఆనందమును అనుభవింతురుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి ఈ దివ్య పూజను మన కొరకు స్పాన్సర్ చేసిన వారు
వినోద్ రెడ్డి వారి యొక్క కుటుంబము, తుమ్మా లూర్ద్ మేరీ వారి యొక్క కుటుంబము, మరియు ఒక భక్తుడు. వీరిని మనం అభినందిద్దాం. దేవుడు వీరికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయాలని, మంచి భవిష్యత్తును అందించాలని వేడుకుందాం. కాబట్టి ఈ 3 కుటుంబాలను మనము అభినందిస్తూ వారి యొక్క దానాన్ని మనం గుర్తిస్తూ ఈ పూజను సమర్పించడానికి సహాయం చేసినందుకు వారిని మనం గౌరవిస్తూ వారికి మన కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వినోద్ రెడ్డి, తుమ్మా లూర్ద్ మేరీ and a devotee. Thank you very much for sponsoring this program. God bless you. God bless you abundantly. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా. వ్యాధులు బాధలతో ఉన్న మాకై తనయుని చూచి ప్రార్థించమ్మా. అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా. ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వాళ్ళే అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. ఆహారం లేక అలమాడు బిడ్డల వాళ్ళే అనాథలుగా తిరుగాడుచున్నాము. నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి, నీ వలె దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి ఆత్మతో జీవింప నేర్పుమమ్మా. ఆత్మతో జీవింప నేర్పుమమ్మా. అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా, అమ్మా మరియా. ప్రార్థించు ఓ మా మరియా, పరదేశులం ఈ భూమిలో. ప్రార్థించు ఓ మా